Hello students, we are solving NCERT exercise in this session. Question number 2.6. How many ml of 0.1 molar HCl are required to react completely with 1 gram mixture of sodium carbonate and sodium bicarbonate containing equimolar amounts of 2? We are provided with a mixture, 1 gram of the mixture. So mass, first we will write. Mass of equimolar mixture of sodium carbonate and sodium bicarbonate. That is 1 gram. Now, what is the meaning of equimolar? The mixture contains equal moles of sodium carbonate and sodium bicarbonate. Meaning that equimolar mixture. In that mixture, the number of moles of sodium carbonate is equal to number of moles of sodium bicarbonate. Now, so therefore we can write it as important data. Number of moles of Na2CO3 is equal to number of moles of NaHCO3. Okay, so we have to find number of moles of Na2CO3, number of moles of NaHCO3. And equal ആണ് പറഞ്ഞു. So using this relation only we can solve this problem. For that, or to find the number of moles of sodium carbonate, we should know the amount of sodium carbonate and sodium bicarbonate. Number of moles രണ്ട് തുല്യമാണെന്ന് തന്നു. ഇനി ഈ number of moles sodium carbonate sodium bicarbonate നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇനി അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്? നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ഇക്വമോളാർ മിക്സ്ചറിന്റെ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോഡിയം കാർബണേറ്റും സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റും കൂടെയുള്ള മിക്സ്ചർ 1 gram ആണ്. Therefore, ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ മാസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. Therefore, mass of sodium carbonate. Sodium carbonate അറിയില്ല. We are taking it as X. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ X plus mass of NaHCO3 ആണ് 1 gram. രണ്ടിനെയും കൂടെയാണ് 1 gram. So, now, on taking the mass of sodium carbonate as X, we can find the mass of NaHCO3. That is 1 minus X എന്ന് എടുക്കാം. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി mass of sodium carbonate X എന്ന് കിട്ടി, mass of NaHCO3 1 minus X. ഇനി എങ്ങനെ നമ്മൾ number of moles കണ്ടുപിടിക്കും? നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം എന്താണ്? Number of moles N is equal to given mass by molar mass. That's our relation. Given mass by molar mass. So we got the mass. Mass എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടി? X എന്നും 1 minus X എന്നും കിട്ടി. ഇനി എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടത്? Molar mass. So molar mass of sodium carbonate and sodium bicarbonate can be found using the molecular formula. So what is M? Molar mass of ആദ്യം നമുക്ക് sodium carbonate കണ്ടുപിടിക്കാം. Sodium carbonate 22.99 ആണ്. So we can take it as 23. 23 into 2 plus carbon 12 into 1 plus 16 into 3. ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. 46 plus 12 plus 48. That is 106 gram per mole. Gram per mole എന്ന് എഴുതാൻ എന്താ കാര്യം? ഒരു മോൾ sodium carbonate in the mass ആണ് gram 106 gram. So 106 gram per mole. Now in the same way we can find the molar mass of NaHCO3. That is 23 into 1 plus 3 1 into 1 plus 12 into 1 plus 3 16 into 3. That is equal to 23 plus 1 4 24 plus 12 plus 48, that is equal to 84 gram per mole. Now, we
can find എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇനി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് we can number of moles of Na2CO3 is equal to എത്രയാണ് x by 106. Number of moles of NaHCO3, that is 1 minus x by 1 by 84. 84 is the molar mass of sodium bicarbonate. So it is x gram by gram mole raised to minus 1. ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ gram mole raised to minus 1. ഇനി എന്തായിട്ട് വരും? Now we can apply this in this relation, that is number of moles of sodium carbonate is equal to number of moles of sodium bicarbonate. Equimolar mixture ആയതുകൊണ്ട് therefore എങ്ങനെ എഴുതാം? x by 106. ഇവിടെ ഗ്രാമും ഗ്രാമും പോകും. Mole raised to minus 1 മോളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ it will become mole. Okay. x by 106 mole is equal to എന്ത് കിട്ടും? 1 minus x by 84. അല്ലേ? Molar. Now that is x by 106 is equal to 1 minus x by 84. Then for solving we have to cross multiply. That is x 84x is equal to 106 into 1 minus x. That is 106 minus 106x, that is 84x. We have to rearrange it. Now 106 plus 106x plus 84x is equal to 106 എന്ന് കിട്ടി. Therefore 190x is equal to 106 and x is equal to 106 by 190. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 106 by 190. That is almost 5, 3, 4. That is equal to 5, 3, 4 അല്ല 558. 0.558 ഇത്രയും നമുക്ക് കിട്ടി. So x is equal to 106 by 190 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? Mass of sodium carbonate is x, and using this relation we can find the mass of sodium bicarbonate. X is equal to നമുക്ക് കിട്ടി 0.558 gram. Therefore mass of sodium carbonate is 1 minus 0.558, that is equal to 0.442 gram. So mass of sodium carbonate, mass of sodium carbonate നമുക്ക് കിട്ടി. It is x square. Therefore n1 minus x is equal to 1 minus 0.558, that is equal to 0.442 gram. So this 1 minus x is mass of sodium bicarbonate. So we got it as 442 gram. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു? മാസ് ഓഫ് ഈ ഇക്വിമോളാർ മിക്സ്ചറിലെ സോഡിയം കാർബണേറ്റിൻ്റെയും സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റിൻ്റെയും മാസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓക്കെ, നൗ ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്? വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഈ ഒരു റിലേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ഇത് രണ്ടുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തു. യൂസിങ് ദിസ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ മാസ് ഓഫ് HCl നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ? സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ മാസ് ഓഫ് HCl. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും?
ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിന്റെ റിയാക്ഷൻ നോക്കുക. വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് ദ റിയാക്ഷൻ. എന്താണ്? അവിടെ റിയാക്ഷൻ എന്താ? സോഡിയം കാർബണേറ്റും HCl തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തൊക്കെയാണ്? സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പ്ലസ് അക്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ്. ദെൻ H2O പ്ലസ് CO2. ഇത്രയും കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ളത്. സോ വി ഹാവ് ടു ബാലൻസ് ഇറ്റ്. നോക്കിക്കേ, Na2CO3 ഇവിടെ രണ്ട് നൈട്രജൻ സോഡിയം ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. സോ വി ഹാവ് ടു ബാലൻസ് ഇറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് 2 NaCl. Now number of hydrogen atom is 2. Therefore we can take it as 2HCl. See, balance ചെയ്യുക. Now നമ്മൾ ഇതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത്? ഇവിടെ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് കോഎഫിഷ്യന്റ്, അതായത് 1 മോൾ സോഡിയം കാർബണേറ്റിന് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ എത്ര മോൾ HCl വേണം? 2 മോൾ വേണം. ക്ലിയർ? മീൻസ് stoichiometric coefficient 1 ആണ്, ഇവിടെ 2 ആണ്. മീൻസ് they will be reacting in 1:2 ratio. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ മാസിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സോഡിയം കാർബണേറ്റിന്റെ മോൾ 1 മോൾ സോഡിയം കാർബണേറ്റിന്റെ മാസ് എത്രയാണ്? 106 ആണ്. HClന്റെ മാസ് എത്രയാണ്? 2 × 36.5. 2 എവിടുന്ന് വന്നതാ? 2 മോൾ ആണ്. 1 മോൾ HCl 36.5 ആണ്. So we can say that amount of HCl required to react with 106 gram of Na2CO3. അല്ലെങ്കിൽ 1 മോൾ Na2CO3 റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ എത്ര മോൾ HCl വേണം? 2 മോൾ വേണം. അതായത് 106 ഗ്രാം സോഡിയം കാർബൺ, 106 എന്ന് പറയുന്നത് 1 മോൾ ഓഫ് സോഡിയം ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം amount of HCl required to react with 106 gram of sodium carbonate is equal to എത്രയാണ്? 73 ഗ്രാം ആണ്. മനസ്സിലായോ? 73 ഗ്രാം. 36 × 36.5 × 2. ക്ലിയർ? ഇനി നമുക്ക് എത്ര ഗ്രാം സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്? ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ മിക്സ്ചറിൽ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.558 ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയും ഇല്ല. സോഡിയം കാർബണേറ്റ് 106 ഗ്രാം ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും? മാസ് ഓർ എമൗണ്ട് ഓഫ് HCl റിക്വയർഡ്, എന്റെ കൂടെ എഴുതി പോവുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമുണ്ട്. റിക്വയർഡ് ടു റിയാക്ട് വിത്ത് എത്ര ഗ്രാം ആണ്? നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള 0.558 ഗ്രാം ഓഫ് Na2CO3 സോഡിയം കാർബണേറ്റ്. എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് നമുക്ക് 106 ഗ്രാമിനാണ് 73. Therefore 1 ഗ്രാമിന് എത്ര വരും? 73/106. അപ്പം 73/106 ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ മാസ് ഇൻറ്റു 0.558 ഗ്രാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എത്ര വരും? നമ്മളിതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ 73/106 into 558. We have to multiply it. ഇവിടെ 73 ഗ്രാം ആണ്. ഈ ഗ്രാമും ഇതും പോകും. That is 0.384 gram. So we can write that also here. Mass of HCl required to react with 0.558 gram of Na2CO3 is equal to 0.384 gram. Now, in the same way, we have to find the amount of HCl required to react with the 84 gram of sodium bicarbonate. So, എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതുപോലെ തന്നെ amount of
amount of HCl required to react with 84 gram. ഈ 84 gram എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 1 mole of sodium bicarbonate മാസ് ആണ്. 84 gram of NaHCO3 is equal to എത്രയാണ്? ഇത്രയും നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കണം. So for that we have to write the equation. ഇവിടെ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് എഴുതിയ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം? സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി നോക്കുക. നോക്കിക്കേ, NaHCO3 plus HCl gives NaCl plus H2O plus CO2. NaH is, we get its balance. It means here 1 mole of sodium bicarbonate requires only 1 mole of HCl. That is NaHCO3 balanced ആണ് ഇവിടെ. NaHCO3 യുടെ molar mass എത്രയാണ്? 84 gram ആണ്. That is 36.5. So we can say ഇവിടെ stoichiometric coefficient 1:1 ആണ്. Stoichiometric ratio 1:1 ആണ്. So 1 mole of sodium bicarbonate requires only 1 mole of HCl to neutralize. So here, amount of HCl required to react with 84 gram of sodium bicarbonate is equal to എത്ര നമുക്ക് എഴുതാം? ഈ 36.5 gram. 36.5 gram. But നമുക്ക് ശരിക്കും 36.5 gram ഇല്ല. We are having only 442 gram. 0.442 gram. So first we have to find the amount of HCl required to react with the 1 gram കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ we have to multiply with the amount. So therefore the amount of HCl required to react with 0.442 gram of NaHCO3 is equal to എത്രയാണ്? നമുക്ക് 36.5 by 84 into 0.442 gram. എത്ര വരും? നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ 0.192 gram എന്ന് വരും. So in both cases, mass of HCl required to react with a 0.558 gram. കിട്ടി. അതുപോലെ തന്നെ mass of HCl required to react with a 0.442 gram of NaCO3 നമുക്ക് കിട്ടി. Now we will write it here. Okay. ഈ സൈഡിലോട്ട് ഞാൻ എഴുതുവാണ് mass of HCl ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടി. ബാക്കി നമുക്കൊന്ന് റബ്ബ് ചെയ്യുവാണ്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം? We have to find the volume of HCl. So using the data, first we found the mass of sodium carbonate, then sodium bicarbonate, and then we have found the mass of HCl required to react with 0.558 gram of Na2CO3 and NaHCO3. രണ്ടിന്റെയും മാസ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പം മിക്സ്ചർ ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഉള്ള മിക്സ്ചർ ആണ്. സോ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് HCl യൂസ്ഡ്, ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് HCl റിക്വയർഡ്. ശരിയല്ലേ? കാരണം സോഡിയം കാർബണേറ്റിന് 0.384 gram വേണം, ഇതിന് നമുക്ക് 0.192 gram വേണം. 192 gram. So total volume of HCl required is equal to എന്ത് ചെയ്യണം? 0.384 plus 0.192 gram. അല്ലേ? അതായത് മാസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ വോളിയം അല്ല, ടോട്ടൽ മാസ് ആണ് കേട്ടോ. ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ്
HCl ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. കാരണം ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ മാസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് HCl റിക്വയർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.384 എടുത്ത എന്താ, ഈ 0.384 ഗ്രാം സബ്സ്റ്റൻസ് എടുത്താലേ നമുക്ക് ഈ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് നമുക്ക് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതുപോലെ സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് 0.442 ഗ്രാം സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ഗ്രാം HCl വേണം? 0.192 ഗ്രാം വേണം. So we have to add it and we will get 0.576 gram എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. So this is the mass of the HCl required to react with the ആരാണ്? To react with the equimolar mixture. മോളാർ മിക്സ്ചറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാസ് ആണ്. നൗ വി ഗോട്ട് ദ മാസ് ഓഫ് HCl അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? വോളിയം ഓഫ് HCl. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എത്രയാണ്? മൊളാരിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്. വി നോ ദ റിയാക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് Molarity of HCl is given. Molarity of HCl എത്രയാണ്? 0.1 molar ആണ്. Molar means mole per liter. Now, molarity യുടെ equation എന്താണ്? Molarity M is equal to number of moles of solute. Number of moles of solute, number of moles ഇവിടുത്തെ solute എന്ന് പറയുന്നത് HCl ആണ്. HCl അല്ലേ? അപ്പം HCl ന്റെ എങ്ങനെ വരും? W1 by M1 into V അല്ല ഇക്വേഷൻ. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് W1 by M1. W1 നമുക്കറിയാം. W1 എത്രയാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്? ഇതാണ് W1 എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് മാസ് ഓഫ് ദ HCl. ഇത്രയും HCl ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. സോ എത്ര എഴുതാൻ പറ്റും? 0.576 ഗ്രാം ബൈ M1. M1 എത്രയാ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടോ? M1 എന്ന് പറയുന്നത് 0. അല്ല, മോളാർ മാസ് ഓഫ് HCl ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 36.5 ആണ്. നമുക്ക് എഴുതിയിട്ടേക്കാം. മോളാർ മാസ് ഓഫ് HCl is equal to 30 അല്ലേ, 36.5. ക്ലോറിന്റെ 36 ഇനി ഇൻറ്റു വി ഇത്രയുമാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് മൊളാരിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്. therefore 0.1 മോൾ per liter is equal to 0.576 ഗ്രാം ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്രാം മോൾ റൈസ് ടു -1 വോളിയം ലിറ്റർ. That is 0.576 by ഈ ഗ്രാമും യൂണിറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് പോവാണ്. 36.5 into V മോൾ റൈസ് ടു -1 ലിറ്റർ. റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി. therefore V is equal to എന്ത് ചെയ്യാം? 0.576 by 36.5 into 0.1 അല്ലേ? എത്ര വരും നമുക്കിവിടെ? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് 1.1578 ലിറ്റർ.
അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, വി ലിറ്റേഴ്സ്, വി ലിറ്ററിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? യൂണിറ്റ് നമ്മളൊന്ന് ഈ ലിറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് പോകും. ആൻഡ് ദിസ് വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ്, ദാറ്റ് ഈസ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പെർ മോളും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. ആൻഡ് വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.1578 ലിറ്റേഴ്സ്. ml ആക്കണമെങ്കിൽ ഇൻറ്റു 1000 ചെയ്യുക. So this is the answer. So we have to find it in 1000. So therefore നമ്മളോട് 1000 കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പം for converting a liter into ml, what we have to do? We have to multiply it with the 1000. That is 157.8 ml. ഒന്നുകിൽ ലിറ്ററിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക, അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി. സോ either we can find it like this, ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം? V is equal to W1 by M1 into M into 1000. The volume in ml ആയിരിക്കും. ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി. വോളിയം ml ൽ കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. V is equal to W1 by M1 into 1000 by M. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അതിനെ 1000 വെച്ച് ലിറ്ററിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് 1000 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും മതി. സോ ഹിയർ ഓൾസോ വി വിൽ ഗെറ്റ് 0.576 by 36.5 into 0.1 into 1000. സെയിം ആൻസർ ആയിരിക്കും. ഇനി ഇതല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 0.576 by 36.5 എന്ന് പറയുന്നത് 1.5 വരും, 57. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ കിട്ടും. So this is the solution for the exercise 2.3.